Chemical equilibrium and equilibrium constant. നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്രത്തോളം ലോ സിമ്പിളും ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ദ ലോ ഈസ്. We know that for a reversible reaction A plus B giving C plus D, these reactants and products are balanced and hence we can relate them by a equilibrium constant. That means A plus B, that means A and B are the reactants, C and D are the products. So ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ വഴി നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തെഴുതാം. That equation is written as Kc is equal to Cd by AB. That means Kc is equal to concentration of C into concentration of B divided by concentration of A into concentration of B. This is the law of chemical equilibrium and this is the equation for equilibrium, where Kc is called the equilibrium constant and the expression on the right side is called equilibrium constant expression. ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ Kc എന്ന് പറയുന്നതാണ് equilibrium constant and C, concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B is called the equilibrium constant expression. This is an important law and an important equation. All right. So, at a given temperature, the product of concentrations of the reaction products raised to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of concentrations of the reactants raised to the individual stoichiometric coefficients has a constant value. This is known as law of chemical equilibrium. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് Kc is equal to C, concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B. ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ റിട്ടൺ ഫോം ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഓഫ് the products divided by the product of the concentrations of the reactants. ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ എ ജനറൽ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് AA plus BB giving CC plus DD. ഇവിടെ നമ്മൾ ABCD എന്ന പുതിയ കുറച്ച് ടേംസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ. Equilibrium constant for the reverse reaction is the inverse of the equilibrium constant in the forward reaction. That means reverse reactionലെ equilibrium constant എന്ന് പറയുന്നത് forward reactionലെ equilibrium constant inverse ആണെന്നാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത്. So what does the value of K means? We know that K is the equilibrium constant. എന്താണ് K എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? So if K is very greater than 1, the reaction is product favored and the product predominates at equilibrium. K value 1-നേക്കാളും ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഫേവേർഡ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം K എന്ന് പറയുന്നത് 1-നേക്കാളും വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് റിയാക്ടിംഗ് ഫോർവേഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫേവർ ചെയ്തത്. റിയാക്ടന്റ് പ്രിഡോമിനേറ്റ്സ് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം. സിമ്പിൾ ആണ്. K എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് K എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 1-നേക്കാളും ഒരുപാട് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ഫേവേർഡ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ. ആൻഡ് K വാല്യൂ 1-നേക്കാളും ഒരുപാട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി റിയാക്ടന്റ് ഫേവേർഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് backward reactions. All right. So the range of equilibrium constant, this is
small k, that means small means small value of equilibrium constant. This is intermediate k and this is larger k. Discuss equilibrium constant in a gaseous system. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു law ആണ്, that is the ideal gas equation. V is equal to nRT. Here P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the universal gas constant and T is the temperature. ഈ equation നമുക്ക് P യുടെ equation എഴുതാം. P is equal to N by V into R T. Alright. So here P is the pressure, N is the number of moles and R is the universal gas constant, T is the temperature and V is the volume in cubic meter. Alright. ഇവിടെ C എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്, that is the concentration in mole per liter and P is in the bar. Then we can write this equation as P is equal to CRT. Alright. Ideal gas equation il നമ്മൾ C എന്ന് പറയുന്ന ഒരു term, that means concentration in mole per liter എന്നൊരു term, concentration term കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവിടെ P pressure എന്നുള്ളത് ബാറിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is P is equal to CRT. ഇവിടെ R value എന്ന് പറയുന്നത് 0.0831 bar liter per mole Kelvin ആണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. Alright. So ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറീസ് ആണ്. So the first theory is called Arrhenius theory, that it is called Arrhenius concept of acids and bases. എന്താണ് തിയറി പറയുന്നത് നോക്കാം. Acids are substances that dissociate in water to give H+ and bases are substances that produce hydroxyl ions. Arrhenius theory പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ acid എന്ന് പറയുന്ന substance always give H+ when dissociated in water. Acids എപ്പോഴും എന്താണ് വരുന്നത്, gives H+ when dissociated in water and base that is always gives OH- when dissociated in water. Okay, so acids are substances that dissociate in water to give H+ aqueous and bases are substances that produce hydroxyl ions, that is OH-. Alright, so that is Arrhenius concept of acids and bases. See, HX gives H+ plus X- and HX plus H2O gives H3O plus X-. And water forms bond with hydrogen atom to form hydronium ion. That means this is hydronium ion. H3O plus is called hydronium ion. Water എന്തുമായിട്ടാണ് bonded with hydrogen ion. Water H2O plus ഒരു H plus ആണ്, H3O plus എന്ന് പറയുന്ന species. So water forms a bond with hydrogen ion to form a hydronium ion. It has the shape of triagonal bipyramidal. H3O plus ന്റെ shape എന്ന് പറയുന്നത് triagonal bipyramidal shape ആയിരിക്കും. Alright. So next theory is the Bronsted-Lowry theory of acids and bases. This is also another important theory. It is called Bronsted-Lowry theory of acids and bases. According to this theory, acid is a substance that is capable of donating a hydrogen ion and bases are substances capable of accepting hydrogen ions. ഈ തിയറി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആണെന്നും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്പീഷീസ് ആണെന്നുമാണ് ഏത് തിയറി പറയുന്നത്, Bronsted-Lowry theory of acids and bases പറയുന്നത്. In short, acids are proton donors, means hydrogen, ഒരു hydrogen species, hydrogen ion means it is a proton. So acids are proton donors and bases are proton acceptors. Acids എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they are called proton donors and bases സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ they are proton acceptors. That means ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്,
See, H plus H2O plus NH3. Water is added to ammonia, then the product is ammonium and OH plus. So this is acid 1 and this is acid 2. ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ H2Oയും അമോണിയയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ H2O എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് 1ഉം അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് 2 ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ആൻഡ് NH3 റിയാക്റ്റീവ് സൈഡിലുള്ള NH3 ബേസ് 2ഉം OH മൈനസ് ബേസ് 1ഉം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോൺജുഗേറ്റ് പെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് acid 1 and base 1 and conjugate next pair is base 2 and acid 2. That means acid 1 ന്റെ conjugate pair ആണ്, that means H2O യുടെ conjugate pair ആണ് OH plus and NH3 യുടെ conjugate pair ആണ് NH4 plus. So this is Bronsted-Lowry theory of acids and bases. So the next important theory is Lewis acids and bases theory. So according to Lewis, he defines acids as a species which accept electron pair, base which donates as electron pair. That means acid എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രോട്ടോൺ ആണ്, പ്രോട്ടോണിനെയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു തിയറിയിലെ ലൂയിസ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ലൂയിസ്, ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ്. ആൻഡ് in Lewis concept, acid do not have a proton at all. ലൂയിസ് കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടോൺസേ ഇല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇലക്ട്രോൺസ്. ആൻഡ് ഇൻ ബേസസ് എ ലോൺ പെയർ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ സച്ച് കേസസ്. ആസിഡ്സിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഇല്ല, പകരം ബേസിൽ അവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോൺ പെയർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണ്, BF3 does not have a proton but still act as an acid. BF3 നമുക്കറിയാം H plus എന്നൊരു സ്പീഷീസ് ഇല്ല, പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ലോൺ പെയറിന്റെ സഹായത്താൽ BF3 is an acid and react with ammonia by accepting its lone pair of electrons. BF3 എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് അമോണിയയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അമോണിയയിൽ ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട്, അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ സ്പീഷീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൂയിസ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസസ്. മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് അയണൈസേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്ട് ഈസ് അയണൈസേഷൻ അല്ലെ? എന്താണ് അയണൈസേഷൻ? ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അതിന്റെ അയോൺസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടു അയണൈസേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ്. ആൻഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? അതിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആൻഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്ലീസ് ലുക്ക്, ഓൾവേസ് ദ സ്ട്രോങ്ങർ ആസിഡ് ഡൊണേറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടോൺ ടു ദ സ്ട്രോങ്ങർ ബേസ്. എപ്പോഴും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് എന്ത് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? സ്ട്രോങ് ബേസിന് എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ഡിസോസിയേറ്റ് വെരി ഈസി ഇൻ വാട്ടർ, റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് a weak base. എന്താണ്? ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ, വാട്ടറിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വീക്ക് ബേസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓൾവേസ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ഹാവ് വീക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസസ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ അതിന്റെ ബേസിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല വെരി ഈസിലി ഇറ്റ് വിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ. ആൻഡ് ഓൾസോ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് ഹാവ് ഓൾവേസ് എ വീക്ക് ബേസ്. അത്തരത്തിലുള്ള ബേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ്, അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പെർക്ലോറിക് ആസിഡ്, ഹൈഡ്രോ അയഡിക് ആസിഡ് ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം? നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വീക്ക് ആസിഡ്. വീക്ക് ആസിഡിന്റെ കേസാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡിന് ഒരു വീക്ക് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഉള്ളതുപോലെ വീക്ക് ആസിഡിന് എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രോങ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡ്, അസിറ്റിക് ആസിഡ് എക്സെട്ര. സോ വീക്ക് ആസിഡിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറോയിക് ആസിഡ് ആൻഡ് അസിറ്റിക് ആസിഡ്. ഫോർ സ്ട്രോങ് ആസിഡ്സ് perchloric acid, hydroiodic acid and nitric acid. So next is
അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് അയോണിക് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, ഒന്ന് അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, മറ്റൊന്ന് അയോണിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻ പ്യൂർ വാട്ടർ, one water molecule donates proton. പ്യുവർ വാട്ടർ, ഏറ്റവും പ്യുവർ ഫോം, ദാറ്റ് മീൻസ് H2O ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോമിലായിട്ടിരിക്കുന്ന വാട്ടറിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്താണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഡൊണേറ്റ്സ് എ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ആസിഡ്. ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു H+നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു? ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് H+, പ്രോട്ടോൺ ഡോണേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസിഡ്. സോ വാട്ടർ, പ്യുവർ വാട്ടർ ഒരു H+നെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ എന്തായിട്ടിരിക്കുന്നു? ഒരു ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. And another water molecule accept a proton. Who is a proton acceptor? A base is a proton acceptor. ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോട്ടോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ബേസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വാട്ടർ ആക്ട് ആസ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ്. ഇതാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ. സി H2O plus H2O giving H3O plus and OH minus. ഒരു ഹൈഡ്രോണിയം അയോണും ഒരു ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോണും ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ അത് ആസിഡ് ആയിട്ടും ബേസ് ആയിട്ടും വാട്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് K is equal to concentration of H3O plus OH minus by H2O. This is ionic constant and this is ionic product. So next is some points. So the concentration of water is omitted from the denominator. നമ്മൾ എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട റിയാക്ഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? അവിടെ നമ്മൾ K എഴുതിയപ്പോൾ H3O plus ന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും OH minus by H2O ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ. ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഭാഗത്തു നിന്നും H2O കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്തു, വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ആൻഡ് വാട്ടർ ഈസ് എ പ്യുവർ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ്? വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ലിക്വിഡ് ആണ്, പ്യുവർ ഫോമിലാണ്. സോ നമുക്ക് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് എപ്പോഴും അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. വാട്ടർ ഈസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് വിതിൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ടു ഗിവ് എ ന്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് Kw which is called the ionic product of water. So how can we write the ionic product of water? Kw, that is the ionic product of water is equal to H plus concentration of H plus into concentration of OH minus will gives the ionic product of water. Understand? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടറിന്റെ അയണിക് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുന്നത്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H+ ions into concentration of OH minus ions. So we can distinguish the acidic, basic and neutral solutions by relatively values of H3O. ഹൈഡ്രോണിയം അയോണിന്റെയും ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺസിന്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അസിഡിക് ആണോ, ബേസിക് ആണോ, ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. H3O plus, that means ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺസിന്റെ concentration ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ that means the solution will be acidic. And hydronium ions ന്റെ concentration OH minus ന്റെ concentration കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ solution will be basic. And if both are equal, then the solution is called neutral. Understand? Acidic solution ആകണമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെക്കാളും കൂടുതൽ. ബേസിക് ആണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ? OH മൈനസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ന്യൂട്രൽ then both will be equal. Clear? So next is ionization constant of weak acids. All right, അതിന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പഠിക്കാം. Ka is equal to C square alpha square by C into 1 minus alpha, that is equal to C alpha square by 1 minus alpha. ഇവിടെ Ka എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓർ അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ Ka is the measure of strength of an acid HX. HX എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസിഡിന്റെ
സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് Ka എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് Ka, the stronger is the acid. Ka വാല്യൂ എത്രത്തോളം കൂടുതലാണോ അത്രത്തോളം ആസിഡ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, Ka വാല്യൂ എത്രത്തോളം കൂടുതലാണോ അത്രയും തന്നെ ആ ആസിഡ് strong ആയിരിക്കും. It is a dimensionless quantity. We know that it is a dimensionless quantity and it does not contain any unit and with all species of concentration 1 molar. All right. So this is the equation for ionization of weak acids. All right. So next is acids and basic strength. Acidindeയും ബേസിന്റെയും strength എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നതാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ്. We know strong acids get completely dissociate in water. വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുഴുവനായും ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് strong acids and their conjugate bases are quite weak. That means strong acid എപ്പോഴും conjugate base weak ആയിരിക്കും and for weak acid conjugate base എന്ന് പറയുന്നത് weak bases ആയിരിക്കും. പക്ഷേ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വീക്ക് ആസിഡ് ബട്ട് ഓൺലി ഡിസോസിയേറ്റ് പാർഷ്യലി, പകുതി മാത്രമേ വീക്ക് ആസിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഡിസോസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. സോ acid base strength, in any acid base reaction equilibrium will favor the reaction that moves the proton to the stronger base. Acid base strength ന്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏതൊരു ആസിഡ് ബേസ് റിയാക്ഷൻ എടുത്താലും ഇക്വിലിബ്രിയം എന്തിനെ മാത്രമേ ഫേവർ ചെയ്യുള്ളൂ, റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് മൂവ്സ് പ്രോട്ടോൺ ടു ദ സ്ട്രോങ്ങർ ബേസ്. ആ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, പ്രോട്ടോണിനെ സ്ട്രോങ്ങർ ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന റിയാക്ഷൻസിന് ഇക്വിലിബ്രിയം എപ്പോഴും ഫേവർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. എങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻ ആണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസിഡ് ബേസ് റിയാക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്പീഷീസിനെയാണോ, ഏത് സ്പീഷീസ് ആണോ പ്രോട്ടോണിനെ സ്ട്രോങ്ങർ ബേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അത്തരം റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ, HCl and H2O, dissociation of a strong acid. HCl is a strong acid, CH3O plus and Cl minus, and H2O is much stronger base than Cl minus. ഇവിടെ H2O എന്ന് പറയുന്നത് Cl-നെക്കാളും Cl മൈനസിനെക്കാട്ടിലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസ് ഓഫ് ആർ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് K is not measured. ഇവിടുത്തെ K വാല്യൂ, ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. All right. So next is ionization of weak bases. വീക്ക് ബേസുകളുടെ അയണൈസേഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ബേസ് അയണൈസേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ബേസ് അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്. ബേസിന്റെ അയണൈസേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിന്റെ അയണൈസേഷൻ ഉള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ Kb. സോ ബേസ് അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ബേസ് അയണൈസേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ബേസ് അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ Kb. Alternatively, C എന്ന് പറയുന്നത്, that means concentration is equal to initial concentration of base. അതുപോലെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് അയണൈസേഷൻ ഓഫ് ബേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം, Kb is equal to C square alpha square by C into 1 minus alpha. ഈ സ്ക്വയറും ഈ ഒരു സിയും കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ C alpha square by 1 minus alpha എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, ബേസ് അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് relation between Ka and Kb. Ka is the ionization constant for acids and Kb is the ionization constant for base ionization constant. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. The equilibrium constant for a reaction obtained after adding 2 or more reactions equal to the product of equilibrium constant for individual reaction. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ net K value means K1 into K2 into etc. and Ka into Kb is equal to Kw. Please remember this equation.
ionization constant of acid into ionization constant of base gives the value Kw, and pKa into pKb gives pKw, that is equal to 14. pH ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ pKa into pKb is equal to pKw, that is equal to 14. This is the relation between Ka and Kb. So hydrolysis of salt and the pH of the solution. Hydrolysis എന്താണെന്ന് അറിയാം, pH എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കൂടെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Salt are formed by the reaction between acids and bases in definite proportion. നമുക്കറിയാം സോൾട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ആസിഡും ബേസും ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, ആസിഡും ബേസും ചേർന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. In definite proportions, adum nammal orka, that is called neutralization reaction. So afterwards undergo ionization in water. Cations and anions നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സോൾട്ടിലായാലും ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ടും കാണും ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർട്ടും കാണും. The positive part is called cation and the negative part is called anion. Formed on ionization of salt exist as hydrated ions in aqueous solution. Aqueous solution ഒരു സോൾട്ടിലുള്ള കാറ്റയോൺസും ആനിയോൺസും എങ്ങനെയായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്? As hydrated ions or interact with the water to reform corresponding acid or bases. Again ഈ സോൾട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ടറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്താണ്? കറസ്പോണ്ടിങ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷമുള്ള പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് കാറ്റയോൺസ് ഓർ ആനിയോൺസ് ഓർ ബോത്ത് ദ സോൾട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്. ഇവിടെ എന്താണ്? കറസ്പോണ്ടിങ് ആസിഡോ ബേസോ ഫോം ചെയ്തതിനു ശേഷം വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, പകരം അവിടെ ആ വാട്ടറും ഫോം ചെയ്ത കാറ്റയോണോ ആനിയോണോ മറ്റ് സോൾട്ടോ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so next is an important equation. We can say the degree of hydrolysis is independent of concentration of solution. ഹൈഡ്രോളിസിന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ആ സൊല്യൂഷന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ pH of such solutions is determined by pKa value. നമുക്ക് അവിടുത്തെ pH ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം. pH കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ pKa വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. So the pH of solution can be greater to 7. നമുക്കറിയാം pH value before and after 7. If the difference is positive pH value ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നും നെഗറ്റീവ് pH value ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം. And will be less than 7 if the difference is negative. 7നെക്കാളും greater ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ difference will be positive. Greater than 7 it will be positive, and if less than 7 then it will be negative. All right, so let's see this equation. pH is equal to 7 plus 1/2 into pKa minus pKb. Ka എന്താണ്? ionization constant of acid. Kb എന്താണ്? ionization constant of water. So this is the equation for determining the pH of the solution. Okay, so see, buffer solution, it is also another important concept. Let's see what it is. Buffer solution, the solution which resists change in pH on dilution. എന്താണ്? pHലെ ചേഞ്ചിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ എപ്പോഴാണ്? ഓൺ ഡൈല്യൂഷൻ. ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ pHലെ ചേഞ്ചിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബഫർ സൊല്യൂഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം,
ചേഞ്ച് വിത്ത് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ amount of acid or alkali. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ പി എച്ച് ചേഞ്ച് വരുന്നത്? when we add acid or alkali. അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ്. Buffer solutions are prepared from the knowledge of pKa and pKb of base and controlling the ratio of salt and acid on salt and base. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ? ബൈ നോയിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് pKa and pKb വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ബൈ അവിടുത്തെ റേഷ്യോ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ, സോൾട്ട് ഫോർമേഷന്റെ റേഷ്യോ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് പി എച്ച് വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സോലുബിലിറ്റി ഈക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് സ്പെയറിംഗ്ലി സോലുബിൾ സോൾട്ട്. എന്താണ് ഈ സ്പെയറിംഗ്ലി സോലുബിൾ സോൾട്ട്? സ്പെയറിംഗ്ലി സോലുബിൾ സോൾട്ട് മീൻസ് പകുതി, ഒരു ഹാഫ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അളവിൽ മാത്രം സോലുബിൾ ആകുന്ന സോൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെയറിംഗ്ലി സോലുബിൾ സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോലുബിലിറ്റി ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോലുബിലിറ്റി ഓഫ് സോൾട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് സോൾട്ട്. എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സോൾട്ടിന്റെ ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി, അവിടുത്തെ സ്ട്രെങ്തിനെയാണ് സോൾബിലിറ്റി ഓഫ് സോൾട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ സോൾവേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ദ അയോൺസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ. എന്തിനേക്കാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് അവിടുത്തെ ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പിയെയും പിന്നൊന്ന് അവിടുത്തെ സൊല്യൂഷനിലെ അയോൺസിന്റെ സോൾവേഷൻ എൻതാൽപ്പിയെ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. For a salt to dissolve in a solvent, the strong forces of attraction between its ions must be overcome by the ion-solvent interaction. എന്താണ് ഒരു സോൾട്ട് ഒരു സോൾവെന്റിൽ ഡിസോൾവ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത്? there needs a strong force of attraction. അയോൺസ് തമ്മിലും മാത്രമല്ല അയോൺ സോൾവെന്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ആവശ്യം. The solvation enthalpy of ions എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? is referred to as solvation which is always negative. എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. that means energy released in the process of solvation നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. So the next is some points. Amount of solvation enthalpy depends on nature of the solvent. ഈ സോൾവേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? അവിടുത്തെ നേച്ചർ, ആ സോൾവെന്റിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ബേസ് ചെയ്താണ് സോൾവേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് നോൺ പോളാർ സോൾവെന്റ്, ഒരു നോൺ പോളാർ സോൾവെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾവേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി, സോൾട്ടിന്റെ ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പിയെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സോൾട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ എ നോൺ പോളാർ സോൾവെന്റ്. സോൾട്ട് എപ്പോഴും ഒരു നോൺ പോളാർ, ദാറ്റ് മീൻസ് പൊളാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സോൾവെന്റിൽ ഒരു സോൾട്ട് എപ്പോഴും ഡിസോൾവ് ആകണമെന്നില്ല. ആസ് എ ജനറൽ റൂൾ, ഒരു ജനറൽ റൂൾ പോലെ പറയാണ്, ഫോർ എ സോൾട്ട് ടു ബി ഏബിൾ ടു ഡിസോൾവ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സോൾവെന്റ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോൾവെന്റിൽ സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ its solvation enthalpy must be greater than its lattice enthalpy. ഒരു സോൾട്ട് ഒരു സോൾവെന്റിൽ ഡിസോൾവ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ? അവിടുത്തെ സോൾവേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പിയേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ലാറ്റർ മേ ബി ഓവർകം ബൈ ഫോർമർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് സോൾട്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ്